इस तरह तुसीं जिधर भी नज़र मारोगे हर चीज़ जिहड़ी है वो अगे वधना चाहुंदी है। ये भुख परमात्मा ने हर चीज़ के अंदर रखी है और ये भुख मनुख के अंदर भी है। मनुख जिंदगी अंदर तरक्की करना चाहुंदा है, वड्डा बनना चाहुंदा है, महान बनना चाहुंदा है, पर मनुख नूं ये ज्ञान नहीं कि महान बनिया किवें जा सकदा है। मनुख सोचदा है कि धन दौलत जां पदार्थ इकट्ठे करन वाली मैं महान बन जावांगा, जां बाहरला अडंबर करन दे नाल महान बन जावांगा, बहुतियां मल्लां मारन दे नाल मैं वड्डा बन जावांगा, महान बन जावांगा। सतगुरु जी कहते दरअसल जिन्ना चिर अंदर इंसानियत के गुण पैदा नहीं होणगे उन्ना चिर कोई मनुख महान नहीं बन सकता। गुरु साहिब जी ने अमृत बाणी च बड़ियां सोहणियां उदाहरण दित्तियां ने। बाहर अडंबर है पर अंदर क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है, तो वो चीज़ महान नहीं गिनी जाती। गुरु नानक साहिब जी ने सिमल दरख्त की उदाहरण दी है। कहने लगे सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच, होए जे आवे आस कर जाए नरासे कित, फल फिक्के फुल बक बके कम न आवे पथ, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। सिमल की उदाहरण दिंदे सतगुरु जी कहते सिमल दरख्त बड़ा सीधा उच्चा लम्मा हुंदा है, लेकिन उहदे फल फिक्के हुंदे ने, उहदे पत्ते भी कम नहीं होंदे, फुल भी उहदे बक बके हुंदे ने। ਜਿਹੜੇ कोई पंछी ਉਹਦੇ ਕੋਲ आस रख के आउंदे ने ਉਹ निराश चले जाते हैं क्योंकि ਉਹਦੇ फुल फल कम नहीं होंदे। सतगुरु साहिब जी ने जिथे सिमल दरख्त की उदाहरण दी है कि सिमल वड्डा हुंदा होया भी वड्डा नहीं हो सकिया, लोगों को अपने वाल खिंच नहीं सकिया, पंछियों को मोह नहीं सकिया, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ बाहरला अडंबर है पर अंदर ਉਹਦੇ गुण नहीं है। सतगुरु जी कहन लगे मनुख महान किवें बनदा है। कहन लगे सब को निवे आप कहो पर को निवे न कोय, धर तराजू तोलिए निवे सो गौरा होए। गुरु साहिब जी कहते हैं कि सिंबल वड्डा है पर उहदे अंदर गुण ना होने करके वो प्रवान ना हो सकिया। पर निम्रता का अर्थ एवें किसी अगे झुकी जाना नहीं जां अपने स्वार्थ लई झुकी जाण तो नहीं है। निम्रता अर्थ है अंदर क्वालिटी पैदा करनी, अंदर गुण पैदा करने। सतगुरु जी ने उदाहरण तकड़ी की दी है। तकड़ी दे उपर असी दोवें पासे वस्तुआं रखते हाँ, जिहड़ा पलड़ा झुक जाए उन्होंने आपां भारा कहने, उन्होंने आपां गौरा कहने। निवें सो गौरा होए। गौरा दा अर्थ हुंदा भारा। गौरा संस्कृत का शब्द है। गौरा दा अर्थ हुंदा वडियाई वाला, गौरा दा अर्थ हुंदा है भारा, गौरा दा अर्थ हुंदा है गौरवता वाला, महानता वाला। सतगुरु साहिब जी ने परमात्मा नूं गौरा कहा ते अपने आप नूं हौरा कहा। तुम गौरा हम हौरे ओछे। परमात्मा जी तुसी महान हो तो असी हौरे हाँ, हौले हौले हौरा तो गौरा दो लफ्ज अपोजिट लफ्ज ने। हौरा मैना हौला जिहदे विच निकम्मापन है, नीवा, ते गौरे दा अर्थ हुंदा महान। सतगुरु जी कहंदे निवे सो गौरा होए। जिहड़ा निव जाए वो गौरा, वो महान, वो भारी गिणिया जाता है। बिल्कुल मनुख भी जिहड़ा मन करके झुक जाए, निर्माण होए, वो महान गिणिया जाता है। मन करके झुकण का अर्थ है कि अंदरों हंकार ना होना। केवल सिर झुकाउण नूं झुकना नहीं कहिंदे। सतगुरु जी ने उदाहरण दी है, अपराधी दूना निवै जो हंता मरगाए, शीस निवाए क्या थी जा रहे एक सुधे जाए। सतगुरु जी कहते वैसे तो शिकारी भी झुकदा है, ऐन लम्मा पै जांदा धरती ते, पर उन्होंने आपां महान नहीं गिणदे। वो तो पाप कर्म कर रहा है, वो तो मिर्ग नूं मारन दे लई झुक रहा है। कई बार अपराधी लोग ज़्यादा झुकते हैं, बड़ा हथ जोड़ते हैं, मूँह तो बड़ियां मोमो ठगड़ियां गल्लां करते हैं। इनू नीवना नहीं कहा जाता। इदां मनुख गौरा नहीं बन जाता। गौरा उदों बनता है जो मनुख के अंदर निर्माणता होंदी है। अंदर मनुख दे निम्रता होए तो रब्बी गुण सारे अपने आप आ जाते हैं। मनुख के अंदर हंकार होए तो सारे गुण अंदरों खत्म होने हो जाते हैं। मनुख के अंदर निम्रता होए, जो इंसानियत के गुण ने वो अपने आप मनुख के अंदर आउंदे चले जाते। जिथे निम्रता होएगी उत्थे प्यार होएगा, जिथे निम्रता होएगी उत्थे संतोख होएगा, जिथे निम्रता होएगी सारे दैवी गुण अपने आप आ जाएंगे। इंसानियत के गुण, ईमानदारी उत्थे आ जाएगी। ये गल मन की निम्रता दी है, मोमो ठगड़ियां गल्लां दी नहीं है। जिस मनुख के अंदर निम्रता नहीं होएगी, हंकार होएगा, उस मनुख के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी। गौरे होने का अर्थ हुंदा अपने अंदर इंसानियत पैदा करनी, रब्बी गुण पैदा करने। रब्बी गुणों के नाल ही कोई महान बन सकता है। वड्डे वड्डे धनवान आए ने धरती ते, पर वो महान ना बन सके।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਏ ਪਰ ਮਹਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਮਹਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਹਾਨ ਉਹ ਗਿਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣਾ, ਦੁਰਮਤ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਵੇ, ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਢਹਿ ਪਵੇ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ। ਨਿਮਰਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਣਦਾ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਗਣੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਗਿਣਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਰੂਪਵੰਤੋ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘੜ ਸੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਮੁਕਤ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਅਰਥ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤ ਹੋਂਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਗਿਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਿਣਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਦੇ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੇ। ਜੋਗੀ ਝੁੱਕ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋ।
ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਲੰਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਜੋਗੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਹਰੋਂ ਲੀਰਾਂ ਲਮਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਮਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੌਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਗੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਤ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਬੀਰ ਦਾਵੈ ਦਾਹ ਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹਿ ਨਿਸੰਕ। ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹਿ ਨਿਸੰਕ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਨ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹਿ ਸੋ ਗਣੈ ਇੰਦਰ ਸੋ ਰੰਕ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਗਿਣਦਾ। ਇੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਦੱਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਬ ਉੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਲਤਾੜਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੱਬ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਿਣਕੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਓ ਪਵਾਈ ਦੱਬ, ਜੇ